weapons of ZBNF. There are basically 3 types of weapons in ZBNF. The first weapon is Agniastra. Second, Neemastra. Able to see what is written on the board? Students, able to see what is written on the board? Are you able to see? Third one, Brahmastra. Brahmastra. These 3 are used to words anta baradu is anta baritiyalla Deepa. Words anta barada, words are not clear antare irtadu. Just a moment. Is it fine now? Deepa, are the words clear on the board? Deepa? Word is not clear, ma'am. Deepa. Good afternoon, Shashi. Yeah, good afternoon. This afternoon class, I don't like you. Yes. Board is not clear for the next time. No, I didn't do anything. Ma'am, I written in rough book. Yeah, you all must write in rough notes itself about ZBNF. Chalo, take down Neemastra. Agniastra. Among these 3 weapons, now is clear, ma'am. Yeah. Agniastra is one of the weapons. Nothing but to control the pest. So to prepare Agniastra, students, ingredients, $20 liters of desi cow urine. In that, students, add 1 kg tobacco. Tobacco in sense, it may be in the powder form or crushed form. You will send notes, ma'am. No, Bhagya, take down. No sending notes for this. Once I send you the chapter, that time only. Now nothing. Your notes will be your support now. Then add 500 grams green chilies.
then add here you take down for 20 liters of desi cow urine. 1 kg tobacco, 500 grams green chilies, 500 grams garlic, then 5 kg neem leaves, crushed one. So what you have to do with these ingredients, process, you take it, procedure for making it. What do they do? Put all these things. Now here students, this is crushed. Green leaves, chilies and garlic have to be crushed. Kutkon paste ಮಾಡೋದು. Okay, the crushed form you have to put here, crushed one. Tobacco ಎಲಿ ಇತ್ತು ಒಣಗಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ. Okay, put all the above ingredients in a vessel ಅಂತಂದ್ರ ಪಾತ್ರೆ, in a vessel, bring it to boil ಅಂದ್ರ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಕುದಿಸಿ let it boil, let it take 5 boils. ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರ, ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. Bhagyashree, don't write directly in the notes, rough notes only. First of all, your pending classwork you finish previous one. First, cow urine has to be put into the vessel. In that tobacco powder, green chili na kutkontar. It will be crushed. ಕಲ್ಲಾಗ ಕುಟ್ಕೊಂತಾರ, ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಾಗ ಕುಟ್ಕೊಂತಾರ. ಬಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ along with the husk, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಸಿಪ್ಪಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, along with that peel ಅದನ್ನ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. Plus neem leaves. Neem leaves is a common ingredient for all these vessels. Okay, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಯೂರಿನ್, ಕೌ ಯೂರಿನ್ ಒಳಗನೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದು. ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 5 ಕುದಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ 5 onto a highest temperature of the boiling. Till then 5 boils it should take. That means around, it comes to around 2 minutes to 3 minutes, right? You cannot boil too much, but it has to be like this extract has to be mixed with the cow urine. And once it is done, once this is done, after 5 boils, let it get cooled, ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿ. Cooled, this cooled word also you're not able to see. Let it get cooled.
Let it get cooled. Nishan, cover the curtain. Then filter it using ಕ್ಲಾತ್ ಬಟ್ಟೆದು ಹೆಳ್ಳನ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗ ಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ferment it for 24 hours. FERMENT, ferment it for 24 hours. 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. For 24 hours. This is the last line for that. Okay. Ferment it for 24 hours. This is how Agni Astra is ready. So how many ingredients? You have numbered them. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 ingredients for Agni Astra. So keep a number for all these things so that no confusion arises. Next part. We'll get so many information online, students. We are getting so many information online. But along with that, practically how people do it is quite unknown to us. So I'm trying to connect those farmers online. I'm trying to take certain information, like how do they do practically. ಇದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರ. I'm trying to contact them. So one person I have contacted, so he has told me about Agni Astra. So whatever is done practically by him, based on Palekar sir's method, I have given it to you now. So after 24 hours, this part continuation, next paragraph here. This, what do you say it? This kashaya is ready to spray on test leaf roller, stem borer, fruit borer, pod borer. Fruit borer, stem borer. Now what is test borer if we see? Test Now, what do you mean by borers here? Where shall I write it for you? Here you take down into bracket in front of it only. Borer are a group of insects, pests, which are harmful for the growth of the crop. Insects and pests that spend part of their
part of their adult and larval life. ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ತರ larval life stage feeding inside root and branches. ಈ ತರ borers are nothing but leaf borer, it is not ruler. So what is borer? Borer are a group of insect pests. ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು that spend part of their adult and larval life stage feeding inside root and branches. ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ರೂಟ್ ಹರಡ್ತಿರ್ತಾವ. ರೂಟ್ ಹರಡೋವಾಗ ಹುಳಗಳಂತೂ ಇರುವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ವರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟದಕ್ಕ ಅದು ಎಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವು, ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವು, ಪಾಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಪಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗ? ಪಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರ ಜೋಡಿ ದಿನಸೊಳಗ ಬೀಜ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಪಾಡ್. ಓಕೆ, ಪಾಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಜೋಡ್ ದಿನಸೊಳಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಕಾಯಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಹುಳ, ಸಾರಿ ಇವು ಪಾಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತಾರ ಅವಕ್ಕ. ಈಗ ಅವ್ರಿಕಾಯಿ ಬರ್ತಾವ್, ಉಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಬರ್ತಾವ್, ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಬರ್ತಾವ್, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು? ಇದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕೋಬೇಕು? ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ ಇದ್ರದ್ದು. ದ ಡೋಸೇಜ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಅದು ಟಿನ್ ಬರ್ತದ, ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟು 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ 16 ಲೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಕ್ಯಾನ್ 16 or 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರಿಗ ಅಥವಾ 16 ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರಿಗ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರಿಗ it goes to around 500 milliliters. ml ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 500 ml ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರ, ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 16 ಲೀಟರ್ಸ್ 250 ml ಹಾಕೊಂತಾರ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅರೌಂಡ್ 3 months. ಅಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕುದಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ತದ? ಅರೌಂಡ್ 3 months, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ತದ. ನಾವು ವೆನ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಹತ್ತದ, ಕಾಯಿ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು, ಅದನ್ನ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಂತು ಅಂದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ ಇದು. ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ, ಸಸಿ ಬೆತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಲೈಕ್ 2 times 3 times a day. ಎಲಿ ಮೇಲೆ, ಎಲಿ ಕೆಳಗಡೆ
ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ as and when the growth happens, as and when Madam, the board is blurred. Yes, madam. ಹಾಪ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, is it okay? Is it okay? No, madam. ಇಲ್ಲ I have sent the picture, students. Please ಬರ್ಕೋರಿ, ಬರ್ಕೋಬೇಡ, ಐ ಮೀನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಡೋಸೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ growth, as and when the growth of crops happens, ಸೊ ಸ್ಪ್ರೇ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಬೆಳೆಯೋವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಒಬ್ಸರ್ವ್ every part of the crop once seen. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಆದ್ರೂ ಹುಳ ಕಡಿಯೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಚೂರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಹುಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ, ಅವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು. ಒನ್ಸ್ ಸೀನ್, ಸ್ವಲ್ಪೇ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, ಒನ್ಸ್ ಸೀನ್ a little also, use this ಕಷಾಯ, use this ಅಸ್ತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಷಾಯ ಅಂತಾರ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಷಾಯ ಅಂತಾರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೇ? ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರೇ? It is usually in the evening time. Spraying time ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ. So spray the kashayam at the evening. ಈ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ Madam, down side is not seeing. ಮೇಡಮ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣೋದು, ಕೆಳಗಿಂದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಪ್ಪ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೆಳಗಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಲಿಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಪ್ಪಿ, ಹಟ್ಟು ಕಪ್ಪು Now spray the kashayam at the evening time. This is because the Agni Astra antalla any pest control spray. So that this is because the Agni Astra will not be exposed to sunlight. ಸನ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಲ್ದಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಮಾಸ್ತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೀಮಾಸ್ತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. I hope this is seen on for you. Clear ada?
In case of Neemastra student, second one, ingredients, (200 L) water ತಗೋಬೇಕು. So ingredients and process together ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಇದ್ರಾಗ ಏನಿಲ್ಲ. Procedure, ingredients plus procedure ಎರಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೇನೆ. Ingredients and procedure. Take 200 ingredients ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 200 L water, add 5 to 10, add ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿನಿ, 5 to 10 liters ದೇಸಿ ಕೌ ಯೂರಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೌ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೇಸಿ ಓನ್ಲಿ, ದೇಸಿ ಕೌ ಯೂರಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿಂದು. ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 kg ದೇಸಿ ಕೌ ಡಂಗ್. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ZBNF ಒಳಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ, ಓನ್ಲಿ ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಐರನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆದೇನ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇಸ್ 5 kg ದೇಸಿ ಕೌ ಡಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 10 kg ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ crushed one, ಅಂದ್ರ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಮುಗೀತಿದ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 1 2 3 4 ಓನ್ಲಿ 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್. 200 L ವಾಟರ್ಕ ಯೂರಿನು, ಕೌಡಂಗು, ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸು, ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 48 hours. ಫಾರ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ 48 ತಾಸು ಬಿಡೋದು, 48 hours. ಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಸ್ಟರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ 2 ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 48 hours 2 ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜಿಕ ಸ್ಟರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಅದನ್ನ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬೈ ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಇದು 2 ದಿವಸ 48 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾರ್ 48 hours ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಒಳಗೆ, ಯಾವ್ದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇದು ಶೇಡ್ ಒಳಗೆ, ನೆರಳು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೀಪ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್, ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್. And once 48 hours complete, filter using a cotton cloth. ಆಗ ಕಾಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ನಡೆಯಂಗೇ ಇಲ್ಲ. You have to go for cotton cloth. I'm going to. So this is the ingredients and procedure. After filtering students from the cotton cloth, this ashra will be ready. After 48 hours, this Neemastra can be stored. Storage ಬರ್ಕೋರಿ, storage, storage. ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ 6 months, 6 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಟ್ರ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗೇನು ನೀರ್ ಕುಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದ ಸ್ಪ್ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ. ಸೊ ಉದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಳಿತದಲ್ಲ, that extract is ready
for the application on the crop. But no mixture of anything, no water again. Mixing is essential here. So 6 months it can be stored. Storage is for 6 months. So one important note here is, students, while spraying, so ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋರು a person ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಬ್ರು I have talked with a person who is actually doing it. He is from Andhra Pradesh. I contacted her online that what do they do, because these askas are little confusing. Clarity ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, clear video ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು. So ಹಾಗಾಗಿ so his helpless condition is okay. I contacted that person. He conveyed me this is how they practically do it in the farm. So while spraying the Neematra, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ನಾಳೆ ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೀಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ while spraying the Neematra, mix soapnet water. So soapnet ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Soapnet water. Soapnet water. Soapnet water. ಇದನ್ನ soapnet ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳಕಾಯಿ, ಹಿಕಾಕಾಯಿ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳಕಾಯಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. Natural shampoo. ಹಿಕಾಕಾಯಿ gives the nourishment and soapnet gives the rinse. ದುಡುಕು ಕೊಡ್ತದೆ. So ಈ soapnet water ನ ಅಥವಾ ಸರ್ಫ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಸರ್ಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. While spraying the Neematra, mix coconut water, surf water to spray on the crop, on the newly grown crop. Newly grown crop. Now, first astra is actually Neematra. Okay, we list Brahma, Agni-astra, Neematra and Brahmastra. ಈ ಮೂರರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು Neematra ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ Neematra ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗ Agni-astra ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is how these people practically use it for an application. So newly grown crop, especially for crop ಅಂದ್ರೆ ಈಗ for sucking, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Sucking pests ಅಂತ ಹುಳ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾವೆ. ಒಂದು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದೇ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 70 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ mealybug ಅಂತ kind of ಹುಳ. So this is how Neematra works. More and someone critical text doesn't matter, but I'm going to talk to it. You are not having that much time, so I will take the information from the one who does it practically. So I will tell you about Brahma. So yesterday I had given one set of questions about my next question. The people had some confusion, nobody had wrote it properly. Because how does these of ZDMS, how does these of ZDMS
helps in the growth of crops. How does means of ZBNF helps in the growth of crops? Now let's see what is ZBNF. I hope this has been taken by you. Barkondri, only 18 in for the second class. Yak link bandilla nimaga? Students, second link. Only 18. Very less. Now let's design the story of ZBNF. Pooja Ballad, I don't know whether she is there in the class or no now. Pooja, are you there? Have you logged in? No, Pooja Ballad is not there. She was having a lot of doubt about it, so I asked. Now, what is ZBNF? In ZBNF, it's a natural farming, we know. It has 4 wheels. First wheel is of seed treatment. One treats the seed, another one treats the soil treatment. Next one, by mulching, mulching protects, mulching secures the growth of the plant, growth of the crop. Then Vapsa. These 3 you make it by hand. So 1, 2, 3 valaga you make it actually. The farmer is actually involved in all these 3. What is this Vapsa? Vapsa is happening naturally. Only thing is 50% of air and 50% of moisture, water vapor is required. So now ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ we'll take seeds. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೀಜಾಮೃತ is ready, ಜೀವಾಮೃತ is ready. Mulching we have last year's crop. Just imagine we are sowing it. What will happen? You will see now. This is the area of the farming land. Okay, this is the area. This is the field. This is the land for us. Okay. On this, I have my Bijamrit ready. What will I do? What will I do? Taking the Bijamrit. Remember, this is the story of ZBNF. So again, you are not going to get it. Bijamrit. Okay, Nanatra Bijamrit is already there in stock. What will I do? I'll buy the seeds from the what do you say those? ಬೀಜದ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು I'll just spread it on a plastic sheet. ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬೀಜನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈಗ ಅಮೃತದ ಬೀಜಾಮೃತದ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ ಕೈಯಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬೀಜ ಹಾಕೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ, ಕೈಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಸುರ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಅವ್ನ ಗುಮ್ಮಿಸಿ ಒಂದ್ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಸ್ತಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಬೀಜಾಮೃತ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀಡ್. ಅದನ್ನ ಸಿಡಿಸ್ತಾರ, ಸಿಡಿಸಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಯಾವ್ಯಾವು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸು ಇವು ಬರ್ಕೋರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೀಜಾಮೃತ ಒಳಗ. ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೇಲಿನ ಕೋಟಿಂಗು ಹೋಗ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ ಬೀಜಾಮೃತ ಒಳಗಿಂದ ಏನದ ಹೆಲ್ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ಪಲ್ಸಸ್, ಜೋಳ ದಿನಸುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಜಾಮೃತ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಾಟ್ ದ ಔಟರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ಸ್ ಔಟ್ ಆರ್ ವಾಶಸ್ ಔಟ್, ಕಳದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬೀಜ is completely soaking this amrit, this bijamrit important nutrients. It takes it and retains it and will be ready for our land. So now in ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಾರಿ, ನಾವು ಬೀಜನ್ನ ಈ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಹಡ್ತಾರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೀಜನ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ ಗೇಣ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು
ಈಗ ಯಾವ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಲಿಕತ್ತೀವ್ ಆ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಬೀಜಾಮೃತ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಡ್ಸ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ಜೋಡಿ ದಿನಸುಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಜೋಡಿ ದಿನಸುಗಳು ಪಲ್ಸಸ್, ಅವ್ನ್ ರಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಸಿ ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ ಬೀಜಾಮೃತ ತಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸೀಡನ್ನ ಯಾವ್ದ್ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೀತದ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಂತ್ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಅದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬೀಜಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತಳ ಕೂಡ್ಸಿರ್ತೇವಿ, ಈ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಮೇಲ್ ಬರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಎತ್ತರ ಕಟ್ತೀವಿ, ಗುಂಪಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹನಿ ಹನಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀರು, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೀಜ ಗಿಡ ಆಗುತ್ತ, ಗಿಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀವಿ. ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ, ವಾಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗಿಡ ಬೆಳೀತದ. ಇದು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನೀಮಾಸ್ತ್ರನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್, ಯಾವಾಗ ಹುಳ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿಡ ಹೊರಗ್ ಬಂತು, ನಾವು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ, ಯೂಶಲಿ 2 inches. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೀವ್ಸು, ಸ್ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗಿಡನ್ನಾನೇ ಬೆಳೆಸೋದು. ಸೊ ಎತ್ತರ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಟಿನ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಚಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಹೇ ಇಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್, ಒಣಗಿದ ಎಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್. ಇದು ಏನಿದು ಮಲ್ಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಮ್ಯಾಗು ಬೀಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಗಿಡ ಬರಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ತಿಂಗಳ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಎಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಗಿಡ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಗಲ, ಸಪೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಗಲದ ನಮ್ ಗಿಡ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಗಲದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನಪಿ. ಏನದು, ಒಂದು ಗಿಡದ್ದು ಕ್ಯಾನಪಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನಪಿ. ಇದು ನಾನ್ ನಿಮಗ ಈಗ ಈ 3 ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನು ಜೀವಾಮೃತದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಬೆಳೀತದ, ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತದ, ಒಂದ್ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತದ, ಇದ್ರ ನಡು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವಾಮೃತನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಅದು ಹೆಂಗ ಟೈಮ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 21 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಜೀವಾಮೃತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸ್ತಾರ ಘನ ಜೀವಾಮೃತ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೀವಾಮೃತ ಮ್ಯಾಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೀವಾಮೃತದ್ದು ಟೈಮ್ ಅದ, 21 days ಅಥವಾ ಮತ್ತ 21 days, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದ ಅದು. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬೀಜಾಮೃತ ಅಂಡ್ ಜೀವಾಮೃತ. ಮಲ್ಚಿಂಗು ಆಗ್ಯದ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ವಿತ್. ಸೊ ನಾವು ನಾವು ಡೇ 1 ಬೀಜ ನೆಟ್ಟಿವಿ, ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದದ. ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾನಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ, ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಅಗಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೀರ್ ಕೊಡೋದು ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. Not here, not here, not here. This is the canopy ತನಾನು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಕ್ಯಾನಪಿ ತನಾನು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಈ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಅದ್ ಗಿಡ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಕ್ಯಾನಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ನೀರ್ ಸುರಿಯಲ್ಲ, ನೀರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂತಂದ್ರ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಪ್ಸ ಅಂದ್ರೆ 50% ಏರ್, 50% ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿನ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್, ಇನ್ನರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಲೇಯರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಲೇಯರ್.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಣ್ಣು ಹಡ್ತೀವಲ್ಲ, ತಂಪಿನ ಅಂಶ ಹಡ್ದಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಹಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ತಂಪಿನ ಅಂಶ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಇರ್ತದ ಮಣ್ಣು, ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಮಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೋರಿ ಕೈಯಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ವಾಪಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನಾವು ಟೈಟ್ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹತ್ತುವಾಗ ಬೀಜನ್ನ ಇಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಬೀಜನ್ನಾನು ಇಡ್ತಾರ, ಒತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ನೆಡುವಾಗ ಇದು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಿನ ಅಂಶ ಹೋಗ್ತದ, ನೀರ್ ಹೋಗ್ತದ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇಲ್ಲೇನ್ ತಂಪಿನ ಅಂಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಜೀವಾಮೃತ ಇರ್ತದ, ಬೀಜಾಮೃತ ಇರ್ತದ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇರ್ತದ. ಇವ್ ಮೂರು ಕೂಡಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ವಿತ್ ಸಾಯಿಲ್, ಇದ್ರ ಒಳಗ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಏನು, ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕನ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಲೂಸ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅವಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದನೇ ಇವು ಗಿಡ ಬರ್ತದ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಡು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಸೊ ಅದ್ ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ಮಣ್ಣು ಲೂಸ್ ಇರ್ತದ ಬಟ್ ಹಸಿ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಪ್ಸ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಮಣ್ಣು ತಂಪಿರ್ತದ, ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ತಂಪಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಈ ರೂಟ್ಸು ಜಕ್ಕೋತದ. ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಏರ್ ಅಂತೂ ಇರ್ತದ, ಲೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಇರ್ತದ, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಹುಳುಗಳದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೌಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಕೆನಪಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಪ್ಸ ಆಗಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ ದ ಶೇಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದೇನ್ ಜಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 12 moon and sun is directly falling on the plant and it is taking this much of shade. ಸೊ ಈ ಶೇಡ್ ಹೊರಗಡೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶೇಡ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಗಿಡ ಇಲ್ಲದ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ವಾಪಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೈಯಾಗಿರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ವಾಪ್ಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತಂಪಿನ ಅಂಶ. ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ನೀಡ್ happens there. That is what idenenantar soil aeration antar. That happens. This is what ZBNF, and this is how ZBNF is going to help for the growth of plants. So ishtu belita nadu if there is a gap of 1 month, again there will be sprinkling of the Jeevamrut, Ghana Jeevamrut liquid when it is required to be ಸ್ಪ್ರೇಡ್, ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇನ್ನು ನೀಮಾಸ್ತ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಗಿಡ ಅದ, ಹಣ್ಣಿಂದೈತೋ ಕಾಯಿದೈತೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಣ್ಣದಿರ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ZBNF helps in the growth of crops? So I will give the answer right now for you. ZBNF is the natural farming technique which follows and uses everything available in the nature. It is not using any of the chemical things which are going to harm the growth of the plant as well as for the seeds. So each individual activity of farming is done with very precaution, because ultimately the intention of ZBNF is to
protect the farmer's crop as well as the environment. So this Bijamrita protects the seed by removing all the toxins from it and giving lot of healthy nutrients with its application so that it sprouts and grows well. With Jivamrita, the growth of the plant gets support of this healthy fertilizer, and it is maintaining all the microbial activity inside and above the plant. Mulching is really working like a support because it is saving lot of water of the farmers. Lot of water, not of the farmers as well as the usage of this natural resource. Vapsa helps to keep the moisture of the plant intact. It is going to keep the moisture of the plant intact so that Vapsa helps in for the growth. So it takes less water from mulching and maintains the Vapsa till the growth of the plant. So the highly concentration is only of the farmer is while he maintains the water percentage what he is going to spray on the plant and looking after the pests. This is how the wheels of ZBNF is going to support each individual crop. Just not crop, the land on which it is grown, it is keeping that land completely fertile. So this is how the wheels of ZBNF is going to work like a cycle, maintaining not just the crop's health, ultimately securing the environment. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಓನ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಹಂಗ್ ಬರಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. So this is what the answer. Recording I have done. I'll be sending it. Please study and keep responding. Today I shall contact you students from the BCA group where I am leading as a mentor for your course. I shall call you in further 2 days, keeping your attendance. So if your attendance is full till 2 days, and after that also, depending on that scale of attendance, I shall respond you. Bye for the day.